بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم اسلامی مائیں بہنیں، افطار کا وقت قریب ہے. انشاءاللہ تفصیلی بات بعد میں ہوگی. یہ قبولیت کا اور یعنی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تو اس کو باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے یہ چند منٹ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. Pay attention to Allah Ta'ala, because this is the time du'as are accepted. With the reference of Hadith Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that the dua of fasting person is accepted at the time of iftar. So inshallah we start with Durood Sharif. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin abdika wa rasulik. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری لفظیں خطائیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے رمضان کو، روزوں کو، نماز کو، تراویح کو، قیام اللیل کو، تلاوت قرآن، تسبیحات، ذکر، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اے اللہ یہ ساری توفیق جو تو نے عطا کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں حرام سے ہماری حفاظت فرما اور حلال کمانے کی اور حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے تو ہم تجھ سے اپنی، اپنے گھر والوں کی اور تمام امت کی بھلائی کی دعا مانگتے ہیں. اے اللہ امت کو ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے اور خصوصیت سے یہ پینڈیمک جو پھیلا ہوا ہے وائرس، کرونا وائرس، اس کی بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جن بھائیوں اور بہنوں نے آج کے پروگرام میں دعوت دی اور ہمیں اپنے خوشیوں میں اور اپنے افطار میں شریک کیا، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. اس جگہ کے لیے بھی دعا کیجیے. اس کی جگہ کے بنانے والے، سنبھالنے والے، اللہ ہم کو بھی برکت عطا فرما. تمام بھائی بہن جو یہاں موجود ہیں ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. جو بزرگ اور بڑے ہمارے گزر گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو ہمارے سروں پر موجود ہیں، اے اللہ خصوصیت سے جو بھائی صاحب نے کاروبار شروع کیا ہے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما. اس کے اندر اپنے بڑوں کی سرپرستی میں اے اللہ ہماری عاجزانہ کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اور تکلیف میں ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اور جہاں جہاں اس وقت وائرس پھیلا ہوا ہے دنیا کے مقامات میں، جہاں پہ زیادتی بھی ہے، انڈیا میں، امریکہ میں اور دوسرے مقامات میں، اے اللہ وہاں پہ ان سب لوگوں کی حفاظت فرما، ان سب کی مدد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. دعا افطار کی دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. یہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کہنا ہے، لیکن میں بے حد شکر گزار ہوں مزمل حفیظ اور اس کی ٹیم کا، اور جو کہ بڑی محنت اور لگن سے اس انڈسٹری میں کام کر رہا ہے. 2000 میں بھی آپ ہی کی طرح کی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہاں پہ آیا تھا، اور
तब इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते नहीं थे। तो यूनिवर्सिटीज़ जो थी यहाँ की, उनको बड़ी क्रेविंग्स होती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और हमारा वो बहुत ख्याल रखते थे। अब आप लोगों का तो ये सारे लोग ख्याल रखते हैं, स्टूडेंट कंसल्टेंसीज वाले और दूसरे लोग, लेकिन हमारा इंटरनेशनल हाउसेज होते थे यहाँ पे, वो हमारा ख्याल करते थे। तो सबसे पहले तो आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं इस मुल्क में पाकिस्तान की, बीइंग ए मुसलमान। तो हम पे दोहरी जिम्मेदारी है ये कि हम अपने एक्शन से ये बावर करवाएं कि हम एक बड़ी ही डिसिप्लिन और कर्टियस कौम है। दूसरी बात, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो मैंने इस जर्नी से जो लर्न किया है, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ब्रीफली बता सकूं कि अब आप एक द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑस्ट्रेलिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप कहीं भी, अब आप गूगल कर सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग खुशकिस्मत हो, इस मुल्क में आ गए हो। और अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपना नाम, अपने मुल्क का नाम और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का नाम, जो आपके एक्शन से सबको नजर आना चाहिए। तो जिंदगी में जैसे हम पढ़ने आए थे तो हमें फीस की फिक्र थी, रेंट देने की फिक्र थी, ग्रोसरी की फिक्र होती थी, सारा कुछ ऐसे ही था, आपकी तरह ही था। लेकिन एक शॉर्ट टर्म गोल रखे और एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में क्या कि आपने डिग्री अपनी मस्ट कंप्लीट करनी है। एक होता है कि डिग्री कंप्लीट हो रही है, असाइनमेंट इधर से कर ली, उधर से कर ली, पास तो हो जाएंगे आप, फिर सारी उम्र रेज़्यूमे ही देते रहेंगे यार, नौकरी नहीं मिलती। तो इसको मैं जरा एम्फेसिस करूंगा कि आपका जो स्टडी टाइम है उसको जरूर टाइम दें। ये 2 से 3 साल की बात है। अब आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द के हर टेबल पे एक सक्सेसफुल बंदा आपको नजर आएगा यहाँ पे। तो ये इनकी जर्नी भी इसी तरह शुरू हुई है। तो आप बड़ी अच्छी जगह पे, बड़े अच्छे टाइम पे इस मुल्क में पहुंच चुके हो। तो शॉर्ट टर्म ये होना चाहिए कि स्टडी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज द स्टडी, नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर इनकम, कि आप पैसे बना के पीछे बैठें। वो जैसे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है जी आप किसी लड़के से वो पूछते जी आप क्या करते हो, वो कहता जी भाई बाहर है। तो इन बातों को छोड़ के फोकस करें शॉर्ट टर्म, जो कि स्टडी टाइम पे आप जरूर स्टडी करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर आपने स्टडी इसी तरह की, सो के पेपर दे लिया, सुबह उठे गूगल से कट पेस्ट करके अपनी असाइनमेंट कर ली, तो ये अगली लाइफ में मुश्किल होगा। तो आप लॉन्ग टर्म अपने आप को लें और लॉन्ग टर्म गोल जरूर सेट करें अपना। तो हर महीने, हर हफ्ते एक गोल सेट करेंगे, मैंने यहाँ पे अचीव करना है। और दूसरी बात, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोगों को कुछ पता नहीं है, मुझे भी कोई पता नहीं था कि कंपनी कैसे खुलती है। तो आप बिजनेस की तरफ रुझान करें। इस मुल्क में छोटे छोटे बिजनेस देखें, बहुत सारे लोग हैं कि अब मुझे पता है कि आपने भी हमारी तरह कोई पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी काम है, जैसे अब देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज में मैकडोनल्ड और KFC ने 70% लोगों को ट्रेन किया है। तो वो नेशन देखें, वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन लोग जो हैं, उनके बच्चे दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स, क्योंकि दे हैव द डिसिप्लिन। मैकडोनल्ड का किचन कितना बड़ा होता है, 2 लाख बर्गर वो रोज निकालते हैं वहां से, तो 200 स्क्वायर मीटर की जगह नहीं होती वो। सो इट्स अ सिस्टम और इट्स अ गोल टू अचीव। तो आप अपने आप को तैयार करें, गोल सेट करें। आपका जो मुस्तकबिल है वो बड़ा ही
बड़ा अच्छा नजर आएगा आपको, लेकिन फोकस जरूर करें, टाइम ज़ाया ना करें। 2-3 साल जब स्टडी खत्म हो जाए, जब आप सेटल हो जाए, तो फिर आप इंजॉय करें इस लाइफ को। वही बात है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब और उनका वो जो बाहर खड़ा होता है चौकीदार, तो उसने किसी ने पूछा कि वो जस्टिस साहब किधर हैं, वो कह रहे जी वो सो रहे हैं। तो वो कहता है जी जब वो जागते थे तो मैं सोया हुआ था, अब मैं जाग रहा हूं तो वो सोया हुआ है। तो इस पोजीशन में आप ना आए, कोशिश करें अपने टाइम को यूटिलाइज करें। और दूसरी बात, यहाँ पे आप एक बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, उसने सिर्फ ये किया, उसकी वालदा ने उसको सिर्फ ये बता दिया कि आप किसी से सलाम लोगे तो आपको 10 डीड्स का सवाब मिलेगा। वो बच्चा जब स्कूल में था तो उसने सलाम लेना शुरू कर दिया, कैंटीन वाले से, ड्राइवर से, हर बंदे से उसने सलाम लेना शुरू कर दिया। तो आज वो उसको सोशल टाइकॉन कहते हैं। तो ये जो आप एक दूसरे के साथ बैठे हैं ना, सलाम लेने की कोशिश करें। ये जो बड़े बड़े लोग इधर आपको टेबलों पे नजर आ रहे हैं, इनसे मिलें, इनसे पूछें, अपना टाइम ज़ाया करें इनके साथ। जब आप सलाम लेते हैं तो आधा बैरियर ख़त्म हो जाता है, शायरा फील करें। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये बड़े माशाल्लाह सक्सेसफुल लोग हैं, और आप इनसे सलाम लेना सीखें हर एक से, और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो आपके भी अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। तो बात एंड पे यही करूँगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लेके चले, आज सेट करें कि मैंने क्या करना है, और आप जहन में ये बात करें कि आप मुसलमान, एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी एंड बीइंग ए मुस्लिम, आप एम्बेसडर हैं इस कंट्री में। इन दोनों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। कोई हमारे लायक किसी किस्म का कोई काम, जैसे मैंने कहा कि आज से जहां आपको पाकिस्तानी मिले, कोई भी मिले, सलाम लेना शुरू कर दें, बैरियर खत्म करेंगे। तो जैसे ही आप सलाम लेंगे, आप देखेंगे, फील करेंगे वो दोनों, फिर चाय पे जाएंगे, फिर कॉफी पे जाएंगे, फिर बातें शुरू होंगी। सो देन यू कैन स्टार्ट द वे यहाँ पे क्या होगा। तो एट द एंड मैं ऑल द बेस्ट फॉर दिस, एंड मुज़म्मिल हफीज़ एंड हिज टीम, चौधरी आसिफ साहब जो कि टाइकॉन है इस फैमिली के, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज चंद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, यही बातें मैं अपने स्टूडेंट्स जो कि मुझे जानते हैं उनको बताता हूँ। एप्टीट्यूड माइग्रेशन, जब भी ये लोग मेरे पास आते हैं तो हर बंदे की यहाँ पे एक स्ट्रगल है। कोई भी यहाँ पे ऐसा बंदा नहीं है जिसने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आया और स्ट्रगल नहीं की, कोई काम नहीं किया। हर बंदे ने हार्ड वर्क किए। मैंने खुद रिटेल में काम किया है, वेयर हाउस में काम किया है, टैक्सी में काम किया है, इवन मैंने एक अपनी शॉप बनाई, ज़्यादा चल नहीं सकी, तकरीबन 1 साल नहीं चली, उसके बाद आई हैड टू वॉक अवे। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद मुझे एक बात समझ आई, बहुत सारे पैसा ज़ाया करने के बाद एक बात समझ आई कि ऑस्ट्रेलिया में आप सर्विसेज कर सकते हैं। तो ये मेरा सिनेरियो था, जरूरी नहीं है कि सबका हो। तो आई थिंक हर बंदे को अपने गोल्स को डिटरमिन करने की ज़रूरत है। मेरी ये डे टू डे हर इंसान से जो भी मेरे ऑफिस में आता है उससे यही बात होती है कि यू नीड टू सेट योर सेल्फ ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको चलने की ज़रूरत है। और यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, छोटे स्टेप्स हों, ज़्यादा बड़े स्टेप्स हों, जैसे आपका दिल करता है, बट आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि मतलब अगर आप सोते रहेंगे तो टाइम विल वेस्ट, बट आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा, यू विल ग्रो ओल्डर, बट दैट टाइम विल नॉट कम बैक। तो इस वजह से आई थिंक वी ऑल नीड टू वर्क हार्ड, और एथिकली हमें एक दूसरे के लिए ख्याल रखनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जो है अच्छा सोचना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब मैं इस कंट्री में जब आया हूँ तो मुझे आपकी जो स्ट्रगल है उसका एहसास तो नहीं हो सकता जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं कभी स्टूडेंट था नहीं। हमारे वाले साहब यहाँ बैठे हैं, जो हार्ड वर्क आप कह रहे हैं उन्होंने हमारे लिए कर दिया था। मैं थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मतलब
بہت زیادہ ٹائم جو ہے یہاں پہ گزارا اور بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا اینڈ ہی ہیز پرووائڈیڈ اس اے ویری گڈ لائف. مطلب ایک اچھے کنٹری میں ایک اچھا لائف اسٹائل ہمیں ملا اور اس میں جو ہے ہم اپنا اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جو چاہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا بہت ساری جابس کی, ایک بزنس جو ہے کیا اس کو ختم کیا, اس کے بعد ایک اور کیا وہ بھی ختم ہو گیا, پھر ایک اور کر دیا. تو اس کنٹری میں اٹ از آل پاسبل. آپ کے پاکستان میں شاید یہ پاسبل نہ ہو. ایک بندے کا اگر بزنس ٹوٹ جائے تو وہ شاید بہت عرصے تک دوسرا بزنس نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ بہت اچھے اچھے بزنس مین بیٹھے ہیں جنہوں نے, اگر آپ ان کی اسٹوریز سننے کی کوشش کریں تو دے ہیو اے لانگ اسٹوری آف اسٹرگل. تو اس وجہ سے میں پھر سب کو پتا ہے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے, پھر سے وہی باتیں کہہ رہا ہوں. بٹ آئی تھنک یو نیڈ ٹو سیٹ یور سیلف اے گول. دیر از نو شارٹ کٹس, اسپیشلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے دیر از نو شارٹ کٹس. یو نیڈ ٹو بی اسکلفل. اگر آپ اپنے میں اسکل پیدا نہیں کریں گے اور کسی بندے کو آپ کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ کی پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہو سکتی. آئی کین ٹیل یو ٹوڈے کسی نہ کسی بندے کو آپ کی ضرورت ہوگی, آپ کو کام ملے گا, وہ کام آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے پرماننٹ ریزیڈنس دے دے گا. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو اسکلفل بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, فور دا ٹائم بینگ آپ اوبر کر رہے ہیں, سیکورٹی کر رہے ہیں, کلیننگ کر رہے ہیں, شیف ہے, کچھ بھی ہیں, بٹ کوئی نہ کوئی اسکل پیدا کریں, کسی ٹیکنیکل چیز کے اندر جائیں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو دیٹس مائی ایڈوائس ٹو آل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. اور میں اینڈ میں بہت شکر گزار ہوں, ہمارے یہاں پہ پارٹنر پرووائڈرز آئے ہوئے ہیں, میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہوئے, شارٹ نوٹس پہ آئے. جے ڈی سنگھ صاحب بیٹھے ہیں, عباس بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ, جولیا فرام MIT, thank you for coming. I do highly appreciate you coming. Farzana بیٹھی ہیں from McAllen College, thank you very much for coming. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین ہیں, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بھی بہت ٹائم نکالا اس میں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہے خواتین میں, بہت بہت شکریہ. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ہر ایج کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں. بچے, شاید میرا اپنا ہی بیٹا سب سے کم عمر کا ہو, تو اس کے ساتھ ہمارے بزرگان یہاں پہ موجود ہیں. تو تھینک یو ویری مچ, آپ سب لوگ آئے, آپ نے اس محفل کو اور ہمیں عزت بخشی, بہت بہت شکریہ. تو مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ میں شاید اتنے بندے اکٹھے کر سکوں گا, لیکن ہم مچ obliged کہ جتنے بھی لوگ, جن کو بھی میں نے کہا, کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آ سکتا. مطلب میجورٹی لوگ یہاں پہ آئے اور سب نے جو ہے مطلب اپنا بہت پیار دکھایا, بہت بہت شکریہ. آج ایپٹیٹیوڈ مائگریشن, مطلب جو لوگ مجھے جانتے ہیں, میں 2015 سے میں نے ایک چھوٹا آفس اسٹارٹ کیا تھا ایک امریکہ 2015 میں پیرامیٹا سے, جو کہ تقریباً 1 سال ہی چلا وہاں پہ. اس کے بعد مطلب مجھے آج بھی میرے فرسٹ کلائنٹ یاد ہے, ان کا نام محمد نصیر احمد تھا. یہاں پہ ان کے کچھ دوست بھی بیٹھے ہیں, تو وہ آج بھی مجھے پتا ہے کہاں پہ ہے, وہ اس وقت ایڈلیڈ میں ہے. تو اسی طریقے سے حسام بھائی ہیں, 2016 سے ان کو جانتا ہوں. جب ہمارا آفس حافظ شاہد صاحب نے آفس چھوڑا اوبن میں, تو وہ بلڈنگ میں نے لے لی. تو تب سے اب تک تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں مجھے, میں اسی بلڈنگ سے ٹریڈ کر رہا ہوں. اور میجورٹی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مطلب میری سروسز کو یوز کر چکے ہیں. انہوں نے میرے میں ٹرسٹ دکھایا اور اپنا کام مجھے دیا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور ہم نے محنت کی, میری ٹیم نے محنت کی, میں اپنی ٹیم کا بہت زیادہ تھینکفل ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, تو اللہ کا شکر ہے. مطلب جو بھی کام دل سے کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, وہ ہو جاتا ہے. تو یہی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ عدنان صاحب ہیں, عدنان صاحب مووی بنا رہے ہیں ماشاء اللہ, ان کے بہت سارے کیسز ہیں چل رہے ہیں. تو یہ ان کو میں 2-3 سال سے جانتا ہوں ماشاء اللہ. ان کے ساری فیملی جو ہے وہ میں ان کو جانتا ہوں. تو مطلب بہت اچھے انسان ہیں. اسی طرح مطلب یہاں پہ عبداللہ بھائی ہیں وہاں پہ. اس کے بعد مطلب بہت سارے میں چہرے ہیں جن کو سب کو جانتا ہوں. سلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اللہ کا شکر ہے, مطلب بہت زیادہ عزت ملتی ہے یہاں سے, اور آپ لوگ ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو اینڈ میں یہی کہوں گا, ہمارے خاص طور پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جن کے لیے یہ ایونٹ کو رکھا گیا ہے, آپ لوگوں کو کوئی بھی کام ہو, ایپٹیٹیوڈ مائگریشن از دیئر. کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, امیگریشن سے ریلیٹڈ, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, یو کین آلویز کانٹیکٹ اس. ایون اف یو جسٹ نیڈ اینی ایتھیکل ایڈوائس, اگر آپ کو صرف سیکنڈ اوپینین چاہیے کہ یار یہ میں کرنا چاہتا ہوں, سوچ رہا ہوں, پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح, تو
क्या करना चाहिए? आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव यू माय ओपिनियन कि मैं क्या समझता हूँ. तो डेफिनेटली इट वर्क्स. मैं खुद अपने बड़ों से ओपिनियन लेता हूँ और अल्लाह का शुक्र है जो भी मैं काम करता हूँ या जो भी कोशिश करता हूँ वो हो जाती है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एफर्ट इज मस्ट. आपको एफर्ट मेक करना है और सिंसियर एफर्ट चाहिए आपको.